Got it. Okay. So, okay, for all our YouTube viewers, once again, welcome to Businessman 360 live Q&A session. This live Q&A session, Sunday, every Sunday we go live with lots of Q&A, question and answers from business owners, pala business leaders, pala bhagatnum join cheyidittu live Q&A session nammalodoppam join cheyyarundu. And for all our viewers and all our Businessman 360 current members, past members, we have a good news for you. We are conducting a 1 full day leadership workshop for business owners. Or a full day leadership workshop conducting in the September 30th date. Please block it and കൂടുതൽ details offline. Yes, offline Apollo Demora Calicut. Apollo Demora Calicut വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ഫുൾ ഡേ അതില് ഞങ്ങളുടെ 3 പേരുടെയും സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പല പല മേഖലയിലുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജസ് അതെല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. 3 കോച്ചസും വന്ന് സെപ്റ്റംബർ 30th 30. Last ആണ് ഇഷ്ടമേരി സമയമുണ്ട്. ഏകദേശം 1.5 മാസത്തോളം സമയമുണ്ട്. So please block your dates. അതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ്, അതിന്റെ വീഡിയോസ്, അതിന്റെ പ്രൊമോസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. There is a tie up with a lot of people. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പം, ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CRM ആണെങ്കിൽ CRM, അങ്ങനെയല്ല ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് അവിടെ അന്ന് ഒരു സ്പെസിഫിക് സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം സർവീസസും കണക്ഷൻസും അന്ന് അവിടെ തരണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻറ്റയർ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ്. വളരെ ചെറിയ നോമിനൽ പ്രൈസ് ആണ്. പ്രൈസ് വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫുൾ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് വിത്ത് 3 കോച്ചസ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രിവിലേജസ്. ഐഡിയ ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി, ബിസിനസ് പ്ലാൻ, ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിലേക്കുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജീസുമാണ്, ബിസിനസ് സക്സസിലേക്കുള്ള പല സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ബ്ലോക്ക് യുവർ ഡേറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. കോഴിക്കോട് അപ്പോളോ ഡെമോറയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ്, 1 full day Saturday, and that is September 30th 30. Are we good? If you're good and you're all ready, please type a yes in the chat box. Those who are listening from me on the Zoom, and a very hi to all our YouTube viewers. And now there are so many YouTube viewers who are listening to me, and very happy to welcome you all. So good to go. Okay, yes, thank you so much for all this energetic yes. So let me ask you, who is going to share today's big win? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ബിഗ് വിൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ബിഗ് വിൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം, കാരണം കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ്സും കൂടുതൽ Q&Aക്കും സമയം ഇത് കൊടുക്കണം നമ്മള്. സോ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു 2 to 3 minutes ബിഗ് വിൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരാണ് ഇന്നത്തെ ബിഗ് വിൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്? Quickly, please raise your hands or please type it in the chat box if you're ready. Aranu, who's ready to share the big win today? If you're sharing the big win, you are going across so many of our viewers on YouTube. You're being watched on YouTube. Don't worry, just share your big win. Come on. Innathe big win. Ningada peru parayam, business parayam, evideyana category okka parayam, and share the biggest win you've had in the last few days. Tick 1, the countdown begins. Chat box open. Please share your big win. Don't hesitate to share your big win. Arana innathe big win. Come on. Quick big win. I am waiting for you to give me your big win. Who is going to be the first one? Kayna prasham idhe parayirunnu nammal kore neram wait ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക who is going to share the big win for the day. Tick 1, tick 2. All right, Harishnan sir, I blocked your seat number 1. പിന്നീട് ആരാണോ 3 പേരെങ്കിലും? Tick 3, tick 4. ഈ ഒരു സെഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബിഗ് വിൻ ആവാം, അല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും ആവാം. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാലം കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ച എന്തെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാവാം. എന്തുമാവാം, വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ബിഗ് വിൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ there is a confidence in us. Please go ahead and share your big win. Tick 5, tick 6.
ആരുമില്ല ഇന്ന് ബിഗ് വിൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്? യൂട്യൂബേഴ്സ് can write your big win on the chat box in the YouTube, in the comment box. Please comment in the comment box and go ahead. And even if for all our YouTube watchers, you can ask your questions ചോദ്യങ്ങൾ English lo Malayalam lo, any language that you like to ask your questions, please type it on the comment box. Okay, Harishman sir, unmute idolo. Let me put you on to spotlight. A quick big win or 2 minutes big win. Actually big win എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്, ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം കേരളത്തിന് പുറമെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജൂണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കൂൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു, നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പഞ്ചാബ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാലോ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയി. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ അതിന് മാറ്റി വെച്ചു. തിരിച്ചെന്നാന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്വീകരണം മാത്രമല്ല, ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് 10 സ്കൂൾസ് അവിടെ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ള വലിയൊരു മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്കൂൾ, കാരണം അവര് എത്രത്തോളം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം. കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളുകളിലെ 1 to 10 മുതലുള്ള ബുക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾ കേരളയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത പീസ് സ്കൂൾ കാലിക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലാബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരള ലെവലില്, നാഷണൽ ലെവല്, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം പഞ്ചാബ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊരു ബിഗ് വിന്നായി. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ പുതിയൊരു ലോഞ്ച് ഒരു സ്കൂൾസ് കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. എവിടെയാണ് ബിസിനസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രാധാന്യം? ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റനെയർ ഫില്ല് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഞാനത്. Day 2, Day 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ചെറിയ സെഷൻ മാത്രം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അപ്പൊ അതിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനാക്കാനാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആഗ്രഹം. അമ്മ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി. എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റിൽ അവർ സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു ബി.എഡിന് ലെക്ചറായിട്ട് ബി.എഡിന് കിട്ടി. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കുറെ ഫീൽഡിലൂടെ തന്നെ പോയി. ഇപ്പൊ ഗുണകരമായിട്ട് ബി.എഡ് കോളേജ് ലെക്ചറായി. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന്. ബിസിനസ് ആദ്യമൊക്കെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോളേജ് ലെക്ചർ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. മറ്റേ ഭർത്താവ് കോളേജ് ലെക്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് മാറുമ്പോഴും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് കൊറോണ കണ്ട്, ഇപ്പോഴാണ് മാഡത്തിന് അറിയില്ല, കൊറോണയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്നത് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പാനലാണ്. അതൊരു മുന്നേ കുറെ കാലം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യത്തിൽ, നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് അത് നാളെ, അതിന് ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും മക്കളെ, ഞാൻ ആ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം എൻട്രൻസ് ഫീൽഡില് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സൈലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്മള് പാലാ ബ്രില്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ മെഡിസിൻ അങ്ങനെ അവരിഷ്ടത്തിന് പോട്ടെ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന 2 ഡോക്ടർമാർ എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, അപ്പൊ ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ MD ഉള്ള രണ്ട് കോളേജ് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ്. അവര് MD കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അവരെ കാണാൻ നിൽക്കണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ അവര് സാർ, അപ്പൊ ഏതൊരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഹീസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു, അതായത് കേരള മാർക്കറ്റിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷനിൽ ഹീസ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നു, സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്, സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ടെലിമെഡിസിനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതൊന്നുമല്ല, MBBS കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ വരുന്നത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്കാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ആണത് ശരിക്കും എനിക്ക് തരാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ട, നാളെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് ക്ലിക്ക് ആവുക? കാരണം എനിക്കറിയാം സന്ധ്യ മാഡത്തിന് ഈ ടീമിനെ ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ സർവീസ്, പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു വളരെ 3 ആൾക്കാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിന് നമുക്ക് നടപടിക്കാട്ടിലെ ഡയലോഗാണ്, നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ സമയം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബിഗ് വിൻ മാത്രമല്ല, എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് പുറമെ ചെയ്യണം. അതായി 2ാമത്തെ ആവാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ബിഗ് വിൻ. കാരണം ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പോലും, കാരണം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ചേർന്നിട്ടുള്ളത്
നമ്മള് എന്താ വെച്ചാൽ അത് എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ആവുന്ന ഉറപ്പും നമുക്ക് കോൺഫിഡന്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട, നമ്മളത്. താങ്ക് യു മാഡം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഞാൻ നല്ല ചോദ്യം, കാരണം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ രാകേഷ് സാറിന്റെ ചോദ്യത്തില് ഞാനില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ HK ഇല്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിസ്സാവുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ടീമിന്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ എന്താണ് മിസ്സാവുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ, ഇന്നലെ അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടറിയാം, ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേഷൻ പഞ്ചാബിൽ കിട്ടിയ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് പിന്നീട് വരാം, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാരായണസ്വാമി ചോദിച്ചപ്പോൾ രാകേഷ് സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക്, കാരണം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പിന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റ്സ്, നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളതൊക്കെ. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഹരീഷ്ണൻ സർ. താങ്ക് യു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് a lot. 1 second. Thanks a lot. And yes, let's move on. If you have any questions, put forward. Yes, Ramesh, we totally understand these are lengthy conversation, but Q&A session is only for those who want to come forward, speak something, say something. ബാക്കിയുള്ള ലൈവ് സെഷൻസിലും ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ സെഷൻസിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ആഡഡ് വൺ ഇൻസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്, ആൻഡ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യു, ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് യു ടു ബി കോൺഫിഡന്റ്. യു വാണ്ട് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, യു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഐ ഗിവ് യു ഓൾ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. All right, let's go ahead. Anyone else who wants to share else, adonu eduthu vecha madi share cheyanullathu. I will quickly share what I wanted to share today. Innathe live session de major crust aayittulla കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ കുറെ പേര് ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്സിലുണ്ടാവും, പല പല പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ആവില്ല നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ടാവും. ചിലവർ കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും, ചിലവർ ഒന്ന് പാസീവ് ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ഒന്ന് ആ ഫ്ലോയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില എംപ്ലോയീസ് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും, ചില എംപ്ലോയീസ് ആ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട്, അത് നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിലും, പ്ലസ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ദാറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം ഏറ്റവും ഓക്കെ. രമേശ്, യു ആർ നോട്ട് ഫ്രം കേരള? All right. I would do one thing. I am totally fine talking in English. Ramesh, can you please unmute yourself? Good morning. Okay. All right. Yes, I'm from Bangalore. You are from Bangalore. Are you from our current batch or are you from one of our webinar sessions? I think last previous previous webinar session, right? I'm so sorry, Ramesh. This is an exclusive All Kerala batch that is running right now. Okay. I'll try my best to speak in English in between, but you will have to bear with me for some of my Malayalam. Sorry, I don't know. Today is no problem. This is just this is an everyday live Q&A session. Yeah, that's okay. So go ahead, see if you understand. If not, I can always repeat for you. All right. Thank you so much. No problem. Okay. Oh, all right, Ramesh. Thank you. So what we do is, let me, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അത്രയും നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനോടോ ടീമിനോടോ പാർട്ട്നേഴ്സിനോടോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് റിസൾട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം. അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒറ്റ ഈ ഒരു ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഹിയർ. ഹോപ്പ് മൈ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇസ് വിസിബിൾ. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും വി ആർ ഓൾ ഗുഡ് അറ്റ് പ്ലാനിങ് തിങ്സ് അല്ലെ, പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. വി ആർ ഓൾ ഗുഡ് അറ്റ് പ്ലാനിങ്, ഹൗ ടു ഡു ദ പ്ലാൻ, ഹൗ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. വി ആർ ഓൾ ഗുഡ് അറ്റ് പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ പ്ലാൻ, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പേരോട്, ഹൗ മെനി ഓഫ് അസ് do really feel that our plans work the way we plan? എപ്പോഴും പ്ലാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ആവാറുണ്ടോ?
yes or no. If you feel it is yes, എപ്പോഴും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അത് എപ്പോഴും വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഇല്ല വർക്ക്ഔട്ട് ആവില്ല എന്നുള്ളവര് നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Navas, thank you so much for the answer. Ramesh, your plans work out always. Your plans always work out. Great, excellent. Okay, no, then that's fine. All right. See, palappudum nammal plans it sometimes it works as per the plan and sometimes it does not work. And what happens? For example, we set a goal in business. അതേപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നു. There are so many challenges that come across in business, and after that what happens? Suddenly one fine day our plans don't work out. What happens? We give up. നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് we totally give it up. We don't work on it. So yes, we always keep harping on the art of planning. അതായത് പ്ലാനിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം, ആർക്കാണെങ്കിലും പ്ലാനിങ് വേണം. We always tell that it is there. പക്ഷേ there's always that it is not necessary your plans work out the way you want. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ആവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is something called as another thing called as the art of correction. If one plan doesn't work, you've got to correct it and work out. Agree or not? There are so many corrections you have to make your plan. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് when you started your business, ആ സമയത്ത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതേ പ്ലാൻ പോലെ അതേ രീതിയിൽ ആണ് പോവണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചാല് is it അതായത് അതേപോലെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ is it actually fair? ആ സാധനം എഴുതി വെച്ച പോലെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് it is not fair. You've got to keep correcting it. ആ പ്ലാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പ്ലാനിൽ പോവില്ല. There's always an art of correction. You've got to keep correcting. If this doesn't work, then I have to do this. If this doesn't work, then I have to do this. If this doesn't work, then I have to do it. ഇതേപോലെയാണ് if you recruit an employee with lots of expectation. അവൻ ഇതും ചെയ്യും അതും ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചെയ്യും, ആ കാര്യവും ചെയ്യും ഇവിടെയും ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസോടെ ഒരു എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it is not necessary that he should always follow what you are expecting. But there is a correction that is needed. We definitely have to correct that person. It is always not necessary that everything goes with people the way you expect. So there's one art that you got to learn, that is the art of correction. And the best way to correct an adult is by giving feedback. ഒരാൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. ഇനി അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം, അതായത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സിനാരിയോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സിനാരിയോയിലാവുമ്പം how do you actually give feedbacks? ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര തരം ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക്, എത്ര തരം ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാര്യം നോക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് സി. ഞാൻ ഒരാളോട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രമേശ് ചോദിച്ചു എന്നോട് can we speak in English? Can we do it in English? If I plain and point blank say no, പറ്റൂല, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് പുറത്തു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോവാം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ല പറ്റില്ല, ഇന്ന് പറ്റൂല. This is called a negative feedback and it is also a destructive feedback. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോ പറയാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എനിത്തിങ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് സേയിങ് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് നോ. ഇപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നു, സർ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? യു സേ നോ, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, ശരിയാക്കിടുവാ ഓ. യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് നോ ടു ദി ആൻസർ. സർ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ? ഇല്ലില്ല, അതൊന്നും പറ്റില്ല, നിനക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ, പുതിയ ആളാണ്, യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ്, യു ഡു നോട്ട് നോ, സോ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. This is called a point blank no. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു നോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം I hope you can connect to different scenarios in your workplace. ഇങ്ങനെ ഒരു നോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം what will happen is your employees will not try for more. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻസോ സംഭവം അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാവാം, അവർ ചെയ്തത് ശരിയാവില്ല, but they are not trying for anything else or they are not trying for any other things in business. So this is a destructive feedback where you're just saying no without giving any explanation. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ ഒരു റീസണിങ്ങും കൊടുക്കാണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു നോ പറഞ്ഞു കളയുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് നീദർ ഇൻ യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നോർ ഇൻ യുവർ കമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി അടുത്ത ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, നോ
ബിക്കോസ്. അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഫണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ്, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോന്നാ പറഞ്ഞേ, കാര്യം നടക്കൂല അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം എന്റെ എംപ്ലോയിന് ആ സാധനം മനസ്സിലായി. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോ നെഗറ്റീവ് ബട്ട് അതേ സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നോ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതിന് പകരം നോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നോ പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇതിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത. ശരി, പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ഡു നോട്ട് നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. You know all these things, but what happens is in the flow of working, കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, when you are stressed, when you have so many things to do in business, that's exactly what happens is we forget all this and we just simply deny people. Agree or not? Yes. So no, because verum no alla, but no with some explanation is a negative feedback, and at times you have to give negative feedbacks. There are so many situations, so many places where you definitely have to give negative feedback to people. Yes or no? Agree or not? Right? If you all agree that you have to give a negative feedback in your company, please give me a A in the chat box. If you are there listening, കുറേ സമയത്തില് കുറേ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കാരണം കുറെ എംപ്ലോയീസ് അതൊന്നും ശരിക്കും ചെയ്യില്ല, നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്നവര്, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ A എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. A in the type, yeah. Yes, yes, yes. So we have Ramesh who thinks, yes, there are so many times where we have to give a negative feedback. Nawaz feels, yes, there is a negative feedback needed. Baki aarkum negative feedback nodu talpariyile. Negative atrikku negative aaya oru vaakku alla. Okay. All right. Okay. Rendu perkke illu agreement, baki aarum kettille. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, it is not no because it is yes. ഓക്കെ, യെസ് ബട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഓവറോൾ എല്ലാം സമ്മതിക്കുന്ന പോലെയാണ്. സർ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യൂല. ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. എന്ത് ചെയ്താലും സാറേ ഇത് ചെയ്തത് ശരിയാണോ? ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ല എന്നൊരു പക്ഷയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വലിയ റിസൾട്ടിലേക്കൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ യെസ് ബട്ട്. അതായത് പോസിറ്റീവ്, പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം പോസിറ്റീവായി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം. അതൊരു പക്ഷേ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കളയുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാം. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? where you have positive, അതേ സമയത്ത് yes and, that is it is positive, അതേ സമയത്ത് it is constructive. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള രീതിയിൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, റൈറ്റ്? അപ്പം നോ എന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കുക. ഏതൊരു സമയത്തും നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അവർക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആവുന്നതിലുപരി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള മാക്സിമം ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. ഇനി ഇതിലെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് എന്തായാലും പറയാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം എന്നും കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് then we will start from here. Anyone who would like to ask any questions? എവിടെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം and then you can unmute and tell. ആർക്കെങ്കിലും any questions? ഇല്ല, all good, okay, all good, all right. ഇനി എംപ്ലോയി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി എംപ്ലോയി, ഇത് ജനറലി പറഞ്ഞതാണ്, എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൂടെയുള്ള ആരാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഒരു മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞതാണ്. ഇഫ് യു ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ our യൂട്യൂബ് ലിസണേഴ്സ്, പ്ലീസ്
do type on our chat box if you have any questions. Let me wish Shahul One World Travel a very good morning to our YouTube listener. Anyone else? പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ please do share our YouTube channel because it will really help them. So this is an absolutely free initiative from us. So happy to have new listeners on YouTube. Okay. But in between, let me ask you this. Okay. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് we were going to talk about employee feedback കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന്. എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കണം? വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് വേറെയാണ്, ഉപദേശം വേറെയാണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അഡ്വൈസ്. ഉപദേശിച്ച ഒരാളെ ഒരു ഓഫീസിൽ നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അയാളുടെ ബിഹേവിയറിനെയോ അയാളുടെ എന്താ പറയാ പേഴ്സണാലിറ്റീനെയോ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാനോ ഒന്നും നിങ്ങളെ ബിഹേവിയർ നന്നാക്കാം. പക്ഷെ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ, അയാളുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ, ഓഫീസിന് ചേരുന്ന ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെയാണ്. അതല്ല, അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കറക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡു നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിബഡീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഡു നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസസ് ഉള്ള രീതിയിൽ അയാൾ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഡു നോട്ട് ട്രൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ. പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പം ഒറ്റ കാര്യം ഓർക്കുക, അൺസോളിസിറ്റഡ് അഡ്വൈസ് ഇസ് നെവർ വെൽക്കം. അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാത്ത ഒരു അഡ്വൈസും ഒരാളും എടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അത് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ഇനി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളോട് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് ചോദിക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡു നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ടു എനിബഡീസ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ദാറ്റ്. അവൻ നന്നാവട്ടെ, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അവനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്. ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് എനിവെയർ. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു സീരിയസ്ലി. അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപദേശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആർക്കും വലിയൊരു വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി എംപ്ലോയി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. എപ്പോഴാണോ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സമയം, അയാളുടെ ഒരു മൂഡ്, അയാൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂഡിലാണോ, ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക. പേഴ്സണലി വിളിക്കുക, അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. വെർ യു ചൂസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക്. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടിയിച്ചിട്ട് പറയണ്ട. ബി വെരി വെരി സ്പെസിഫിക് വൈൽ ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഡു നോട്ട് ബീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ബുഷ്. അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാണ്ട് സട്ടിലായിട്ട് ടോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്സ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. ബി വെരി സ്പെസിഫിക്. അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിങ്ങനെ സമയത്തിന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലാഗായി പോകുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടൈം. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ടൈം ലൈൻ. ഒന്ന് ടൈം ലൈനിനനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നീക്കാം. അല്ല, ഈ മറ്റേ ഇമെയിൽ എഴുതിയില്ലായിരുന്നു, ആ ഇമെയിലില് 3-ാമത്തെ വരിയിൽ 4-ാമത്തെ സെന്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു, ഇനിയും അങ്ങനത്തെ തെറ്റ് വരുത്താണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതണ്ടേ. അതായത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നിരന്തരമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക്. എന്നാലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. യു ക്യാൻ ബിൽഡ് എ ടീം ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ആർ വി ഗുഡ്? യെസ്. പിന്നെയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ബിഹേവിയർ. ആൾക്കാരുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് അയാളുടെ ആക്ഷൻസ്, അയാളുടെ ബിഹേവിയർ, അയാൾ ചെയ്ത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ്, ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അയാൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അന്നല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ എന്താ പറയാ താടി ഷേവ് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നത് ചിരിച്ചതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ക്ലയന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ഔട്ട്കം. അയാൾ അങ്ങനെ തടിയൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് ചിരിക്കാണ്ട് ഡള്ളായിട്ട് നിന്നപ്പം ക്ലയന്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ, അതായത് അതെന്താ അറിയില്ല, ക്ലയന്റിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇംപ്രഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ക്ലയന്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഇംപ്രഷൻ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസും അതിനനുസരിച്ച് നന്നാവണ്ടേ, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണ്ടേ. ഈ പറയുന്നതും ആ മറ്റേത് പറയുന്നതിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ 2 different things.
The first one, you're focusing on personal dress, personal attire. Sambhavam ഒരേ സാധന പറയുന്നത്. But when you focus on outcomes. When you give a feedback, focus on outcomes. Outcomes ന് മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ബിഹേവിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, പേഴ്സണാലിറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ, ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴില്ലേ, എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ ആ ഒരു സാധനം ഫീഡ്ബാക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെ, ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, അത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും, അത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം, എന്താ അഭിപ്രായം, എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീഡ്ബാക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓൾറൈറ്റ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടോണിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. വി വുഡ് ബി ഗിവിംഗ് സംതിങ്, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ബൈ നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഡിഫെൻസീവ്. ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ നോക്കുക, അയ്യോ എന്നെ കുത്താൻ വരുന്നുണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്ക് വരിക. സോ ബൈ നേച്ചർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഡിഫെൻസീവ്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പം ലെറ്റ് us ഫോക്കസ് ഓൺ ബീങ് വെരി വെരി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ, വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ. അതായത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ അന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലയന്റിന് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോശമായി പോയി, കുറച്ചും കൂടി നമ്മളൊന്ന് നന്നായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൃത്തിയിൽ ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ നിന്നാല് സൂപ്പർ ആവൂലേ, ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇസ് എ വെരി വെരി ഡിഫറെന്റ് ടോൺ. പിന്നെ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു കറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും. ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് മുഴുവൻ ആവണ്ട, യു നീഡ് നോട്ട് ഈവൻ കംപ്ലീറ്റ് യുവർ സെന്റൻസ്, ദി എംപ്ലോയി കംസ് ബാക്ക് വിത്ത് 1000 എക്സ്ക്യൂസസ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 10 എക്സ്ക്യൂസ്, 5 എക്സ്ക്യൂസ് അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും പറയാനായിട്ട്. അതിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത്. കാരണം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിം ടോക്കിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഡിഫെൻസ് ടോക്കിംഗ്. അയാൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ച ചില കാരണങ്ങളാണ്. അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നീ കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ, ലെറ്റ് മീ ടോക്ക്, ഹി മൈറ്റ് കീപ് ക്വൈറ്റ് ബട്ട് ഹിസ് മൈൻഡ് ഇസ് പ്രോസസിങ് ഓൾ ദീസ് ആൻസേഴ്സ്. അപ്പൊ ലെറ്റ് ഹിം സ്പീക്ക്, അവൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് പറയാനുള്ളതും അവന്റെ ആൻസേഴ്സും അവന് പറയാനുള്ള എക്സ്ക്യൂസസും ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു ലിസൺ, ബിക്കോസ് ഓൺലി വെൻ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് വിൽ ഹി ബി ഏബിൾ ടു ടേക്ക് വാട്ട് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഹിം. യെസ് ഓർ നോ? Agree or not? If you're all in agreement, give me an A. I want to see how many of you are here listening. Was this insight useful? Shilpa is listening. Was this insight useful? Your insight useful. I know team members, right? You all agree and it was useful. iPhone user, please change your name. Harishan sir, yes, thank you so much. Gigi, agree. All right. Okay. Apam listening is very very important. Pinnide ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളോട് ഞാനിപ്പം എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത് നന്നാവും, അത് നന്നാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോട്ടിവേഷനിലാണോ ചെയ്യുക? ഡു റിസൾട്ട്സ് ഡ്രൈവ് യു? യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ് യു? വാട്ട് ഡ്രൈവ്സ് യു? ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസൾട്ട്സ്. അത് എത്ര ആര് പുറകെ നടന്നാലും അത് നമുക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നി അതിലേക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് അത് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുത്ത് ചെയ്യുക. എഗ്രി ഓർ നോട്ട്? ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നാലാണ് ആ ഒരു സാധനം ആക്ഷനിലേക്ക് വരിക. ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്മാൻ 360 എത്ര റൂൾസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും യു വിൽ കം ഹിയർ ആൻഡ് സെറ്റ്. യെസ് ഓർ നോ? I can tell you n number of things, but your realization is the biggest key or driving factor for you to take actions. ആ റിയലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി. അതായത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിലേക്ക് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ദി കിങ്. ഓൾറൈറ്റ്. പിന്നെ ബി ഓപ്പൺ ടു ദ ഡയലോഗ്. അതായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടല്ലോ ചില സമയത്ത്, ചില ബോർഡ് റൂംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഒരു സെഷൻ ലൈവിൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, വി സംടൈംസ് ബീങ് ഹയർഡ് ഓൺലി ടു ക്രിയേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇൻ ദ ബോർഡ് റൂംസ്. ബോർഡ് റൂമിലെ കോൺഫ്ലിക്ട്, കാരണം ചില പൊട്ടിത്തെറികളുടെ അവസാനം ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്റപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം ദ റിസൾട്ട്സ് ആർ റിയലി ഗുഡ്.
end of the day the results are very very good. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അപ്പം വരുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഇല്ലല്ലോ, അത് നമ്മളൊന്ന് വൃത്തിയിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ മൈൻഡോടെ കേൾക്കാനും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. പിന്നീട് ഇങ്ങനത്തെ ചില സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പം പല കാര്യങ്ങളും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എംപ്ലോയി ചിലപ്പോൾ പറയാം. അയാളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലേ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ്. ഒരു സെയിൽസ്മാനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടയുക, എന്താ മോനെ എല്ലാ മാസവും ടാർഗറ്റ് എത്തുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാ മാസവും ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഇതെന്താ കഥ, എന്താ ഇങ്ങനെയായാലും ശരിയാവില്ല, ഇങ്ങനെയായാലും തന്നെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവൻ കുറെ സങ്കടത്തോടെ കുറെ വിഷമത്തോടെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. Because if the employee in the process of you giving feedback, we exchanging talks, if the employee comes back and shares something to you, that is your responsibility to maintain confidentiality. കാരണം ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you see gradually ഇപ്പം 2 ടീം 3 ടീം 4 ടീം ഒക്കെ ഉള്ള 4 പേരുള്ള ടീം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ try applying all this and you see how you build a strong team together. കാരണം giving feedbacks, correcting them, giving feedbacks, correcting them, bringing them to your expectation is the key to success for any successful team. Are we good? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഇൻസൈറ്റ്സിൽ എനിക്ക് പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നത്. It is all about how to give constructive feedbacks. ഫീഡ്ബാക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമല്ല, നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനുള്ള ധൈര്യം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. On and off for your self-improvement. Wherever there is feedback, there is improvement. അത് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. കസ്റ്റമർ ഒരു സാധനം ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇത് റെഡി ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡു നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്, അത് അപ്പൊ കേൾക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുന്നത് ഉടനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനല്ല. അന്നേരം കേട്ടതിന് ശേഷം പ്രോസസ് ഇറ്റ്, അനലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഇതിലേതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക, വൈ ഡിഡ് ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വാട്ട് കറക്ഷൻ ഷുഡ് ഐ മേക്ക്, കണക്ട് ഇറ്റ് ടു യുവർ പ്രീവിയസ് വീക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കാരണം കെൻ ഐ ആഡ് സം വാല്യൂ ടു മൈ സർവീസ്, ഇയാൾ പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് കാരണം കെൻ ഐ ആഡ് സം വാല്യൂ ടു മൈ സർവീസ്, കെൻ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ മോർ വാല്യൂ ഡ്രിവൻ, വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. That is the key. Ale, yes or no? So all right, now we have 15 more minutes. Our 15 minutes the floor is open for Q&A. ചോദിക്കാത്ത ആർക്കും ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ചില, let me once again ഒരു minute congratulate few of our people who have completed their worksheets. Hari Krishnan, definitely Hari Krishnan has been very regular ആയിട്ട് worksheetsum കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എനിക്ക് മുസ്തഫ ഫ്രം ദി കറന്റ് ബാച്ച്, സുധീറുദ്ദീൻ ഫ്രം ദി കറന്റ് ബാച്ച്, അൽ അമീൻ, നിസാർ, മറ്റേ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഡിറ്റ് ഒത്തിരി പേര് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഓഡിറ്റ് ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് അത് കുത്തിപ്പൊറുക്കി വായിക്കാനോ അല്ല, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യുവർ ഓൺ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ്, for your own. Shilpa, you have been doing it. Abdul Sadar has done it. Jim Shah has done it. We have Dulkifil who has completed. Gigi Varadaraj has completed. Correct. All right. So ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ 1-2 questions വന്നത്. എല്ലാ റോഡ് ബ്ലോക്സും എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ please raise your hands or just give me a text in the chat box. And I also request our YouTube viewers to please post your questions in the chat box. So anybody who wants to post your questions in the chat box or comment box in the YouTube channel, we are open for questions. We have another few minutes to complete. So please go ahead and yes. Okay, any questions? Any questions? All right, ഇതിലൊരു question from a fellow lady business owner. ആ question, I mean, ഇവിടെ നമ്മള് questions ആരാ എന്താണെന്നൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, but question from a fellow lady owner. Generally, we get disturbed by people's negative comments. Okay, ഇത് ലേഡി മാത്രമല്ല ജെൻസിനാണെങ്കിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്.
Because this was asked from a lady, and because this is from a lady, I'll give you a beautiful perspective. We all get disturbed when people talk negative. How many of us get negative? And our efforts are down. Effort ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുറേ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി ഡ്രെയിൻസ് us out. How many of you are really struggling with that? Many of us, right? Okay, chat box ൽ എനിക്കൊന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു യെസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. So that's fine, no problem. അതിലൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാം, ബിക്കോസ് ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലേഡി സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ ഇതിലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഡേ അറൌണ്ട് 4:30, 5 o'clock ഓൺ എ റെഗുലർ ഡേ. ട്രാവൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസം 4:35 ആണ് രാവിലെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒത്തിരി ഓർഗനൈസേഷൻസ് കമ്പനീസിൽ പോയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റിലേക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്, നമ്മൾ കോച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ്സ് കോച്ചിങ് ആണ്, ഓർഗനൈസേഷണൽ കോച്ചിങ് ട്രെയിനിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം സാധാരണ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആർക്കും തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ട്രെയിനിങ്സ്. അപ്പൊ ഒരു 6:37 തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 o'clock തുടങ്ങും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് കഴിയുന്നത് ഒരു 9 o'clock 9:30 ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകരയിലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ്. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് വെന്റ് ടിൽ 11 o'clock in the night. രാത്രി 11 മണി വരെ ട്രെയിനിങ് പോയി. തിരിച്ച് വടകരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 1-1:30. ഓൾമോസ്റ്റ് ആഴ്ചയില് 4 ദിവസവും ഇങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു വൈകുന്നേരം 6:30 ഇറങ്ങി പോകും, രാത്രി ഒരു 1-1:30 വരും. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്നെ ജനറലി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വണ്ടി വരും, ആ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ജനറലി നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടും പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലേഡി റെഡി ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു രാത്രി 1-1:30 വരുമ്പം ചുറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കില്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? വിൽ ദേ ടോക്ക് ഓർ നോട്ട് നെഗറ്റീവ്? എഗ്രി ഓർ നോട്ട്? എഗ്രി ഓർ നോട്ട്? എഗ്രി, റൈറ്റ്? എന്താ സംസാരിക്കുക, എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുക ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. എഗ്രി. യെസ്, തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ people do talk. ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ട, ഇത് പോട്ടെ, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ആസ് എ ലേഡി, ഇഫ് യു വെരി ക്വാളിഫൈഡ്, നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പാരന്റ്സും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, കുറെ അധികം എന്താ പറയാ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല റാങ്കോടെ കൂടിയായി. ആദ്യം കുറച്ചു കാലം ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ് ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. MBBS അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു, ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മൈ ചിൽഡ്രൻ. വേറെ ആരുടെയും പ്രഷറിലല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. അപ്പൊ ആൾക്കാരെന്താ പറയാ? ആൾക്കാർ പറയും, അയ്യോ ഫുള്ള് പൈസ വേസ്റ്റാ, ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒരു ജീവിതം വെറുതെ കളയാ, വീട്ടിലിരുന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കി കളയാ. പീപ്പിൾ വിൽ ടോക്ക് ദെൻ ഓൾസോ. യെസ് ഓർ നോ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങള് പഠിപ്പുണ്ട്, നോർമലായിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്, സാഹചര്യം വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ നോക്കണം ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റു, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓടുന്നു, ജോലിക്ക് പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം ക്ഷീണിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നു, കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ബന്ധുക്കളെയോ ആരെയും കാണാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്കില്ല, പട ഓട്ടം ഓട്ടം ഓട്ടം, വളരെ ചുരുക്കം സമയം വീട്ടിൽ മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്, ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആൾക്കാരെന്താ പറയാ? ഓ അവൾക്ക് എപ്പോ നോക്കിയാലും പുറമേ പോവാ, ജോലി 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 എന്നൊരു വിചാരമല്ലോ, വീടും വേണ്ട നാടും വേണ്ട, റൈറ്റ്? യെസ് ഓർ നോ? സോ പീപ്പിൾ വിൽ ടോക്ക് ദെൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, എനിക്കിഷ്ടം സാരി ഉടുക്കാനാണ്, എനിക്കിഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് ഇടാനാണ്, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാരി ഉടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആൾക്കാർ വയ്ക്കും, അയ്യേ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു പഴഞ്ചൻ ലുക്കാണല്ലോ. പീപ്പിൾ വിൽ ടോക്ക് ദെൻ ഓൾസോ. അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് പുറത്തു പോകാനാണ് ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മദാമ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഡയലോഗ് നമുക്ക് കേൾക്കാം. സി people who have no other job and just spoke into others' business will keep talking negative whether you like it or not. നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും സംസാരിക്കാനും ചെയ്യാനും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അത് ലേഡി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാണ്ട് ജനറലി നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മളൊരു ബിസിനസ്, ഒരു ജോലി വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു ജോലി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി
വിട്ടിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് വിമർശനങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യാതൊരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരാത്ത ആൾക്കാർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യു വിൽ ഫേസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ചാലഞ്ചസ് അത് വേറെ ഉണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ, അതുകൂടാണ്ട് പീപ്പിൾ കമന്റിങ് നെഗറ്റീവ് ഓൺ യു. ഇഫ് യു ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി ദാറ്റ്, ഓൺലി നെഗറ്റീവ് കംസ് ടു യു. ഇത് ഞാൻ വലിയൊരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനോ അത് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ആർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ വാട്ട് വി വോണ്ട് ടു അച്ചീവ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മാറും. അത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി മുഴുവനും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മാറും. പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ ടു ചേഞ്ച്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എനർജിയും മാറും. ബട്ട് യുവർ ഫോക്കസ് പോയിന്റ്, യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പീപ്പിൾ ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ലൈഫ്, പക്ഷെ ആർ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു അച്ചീവ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർ മാറിയാലും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇമോഷണലി ബോദർ യു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം, ആ ഒരു ചോദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പം കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ എനിബഡി എൽസ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ്. ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. എനിവൺ എൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രവീഷ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഡു ഡെഫിനറ്റ്ലി രജിസ്റ്റർ ഫോർ അവർ ഓഫ്ലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. പ്രവീഷ് ചോദിച്ചോളൂ, എങ്ങനെയുണ്ട്? സുഖമായിരിക്കുന്നു? എങ്ങനെ പോണു ബിസിനസ്? ബിഗ് വിൻ എന്താണ്? ഫർണിച്ചർ ബിസിനസ് അല്ലെ? ഫർണിച്ചർ ആയിരുന്നില്ലേ ബാലുശ്ശേരി? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അതെ മേഡം, സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വർക്ക് ഉണ്ട്. എന്ന് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് വർക്ക്. പക്ഷെ പ്രവീഷ് എനിക്കൊന്ന് റെഗുലർ ആയിട്ട് സൺഡേ കയറും. കയറും. അത് ഇനിയിപ്പോ ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെവിയിൽ വെക്കും. ആണല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. മേഡം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജിയാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത് ഞാൻ മിനിമം ഒരു ദിവസം ഒരു 2 പേരോട്, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 10 പേരോടെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അപ്പം ഇതൊരു രസകരമായ ഒരു സാധനമാണ്. അബിൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ സാർ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബുക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഞാനത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും പറയും. ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളോട് പറയും, കുടുംബക്കാരോട് പറയും, അതുപോലെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനോട് എല്ലാവരോടും പറയും. ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കുറെ ചിന്തിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ പലതും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്ന പെങ്ങളുടെ മകൻ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കേട്ടാൻ അറിയില്ല. അവൻ LSSന്റെ എക്സാമിന്റെ മുന്നേ 2 എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു എക്സാമിൽ ഇവന് മാർക്ക് വീക്കായി. മാഷ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ സംഭവിച്ചാണ്. അപ്പൊ മാഷ് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അടുത്തതിൽ നീ ജയിക്കും നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എക്സാമിന് ഇരുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള അറിയാം. പക്ഷെ അവൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവന്റെ വീടിന്റെ അവൻ റീഡ് ചെയ്ത റൂമിന്റെ അകത്ത് LSS ഞാൻ നേടും എന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇവനെ LSS നേടും, ഇത് എഴുതിയും വെക്കണോ, എങ്ങനെ ആ ഒരു മൈൻഡിൽ ഇവനോട് സംസാരിച്ചു. ഇവൻ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കില്ല. ഇവന് ആവശ്യം ഒരു റോഡ് വീലർ പട്ടിക്കുട്ടിനെ കിട്ടണം, LSS നേടിയാൽ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവന്റെ എയിം. ഈ LSS നേടുന്ന എഴുതി. അപ്പൊ പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ LSS എഴുതിണ്ട് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അവക്കും എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൻ LSS നേടി. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അധികം ദൂരത്തുള്ള ഒരാളല്ല, ഫറൂഖിലുള്ള ഒരാളാണ്, ഇന്ന ആളാണ്, അവർക്ക് പറ്റിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരാൾക്ക് നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിനീത മേഡത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിനീതനെ വിളിച്ചിരുന്നോ? ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വിനീതെ വിളിച്ചത്? അല്ല, അവരൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ബൈ ചാൻസ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് തീരാൻ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട, ഇവരെടുത്ത് പോയേച്ചാൽ മതി. എക്സലന്റ്, ഗുഡ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഉപകാരം കുറെ പേരോട് പറയുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഞങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ ഉപകാരം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ആ ബിഗസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ പ്രവീഷ്, ഒത്തിരി സന്തോഷം, പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോഴേ
അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഞാൻ വന്നല്ല അതേ അവസ്ഥയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസിങ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നാട്ടുകാരും പ്രശ്നമില്ല, സാമ്പത്തികവും പ്രശ്നമില്ല, വീട്ടുകാരും പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളെ വഴിക്ക് പോകും. അതെ അതെ. എങ്ങനെ പോണു ഇപ്പൊ? ടീമൊക്കെ സെറ്റ് ആയില്ലേ? സെറ്റായി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല വൃത്തിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട്. മാത്രല്ല മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്. ഫർണിച്ചർ മാർക്കറ്റ് നല്ല സമയത്താണ് ചേർന്നത് ബിസിനസ്മാൻ 360 അല്ലേ? ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. ആകെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, തടി കിട്ടാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ മാനുഫാക്ചറിംഗിലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, റീറ്റെയിൽ അല്ലേ? ഇല്ല, മാനുഫാക്ചറിംഗ് വർക്കാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് തടിയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മഴ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിയാവാണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ഇറക്കി. കർണാടകയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ഇറക്കി അല്ലേ? അതല്ല ചുമ്മാ. അപ്പം കാരണം പറയുന്നവർക്ക് എല്ലാ കാലവും പ്രശ്നം മഴ. അതെ, പക്ഷെ ഞാൻ 9 കൊല്ലം വുഡ് എടുത്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഫാക്ടറി നടത്തിയ ആളാണ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം മഴ ചെയ്യുമ്പോഴും മഴ സീസണില് കുറവാണെന്നുള്ളത്. അല്ല, ഓർഡർ കൂടുമ്പം, അതായത് മാർക്കറ്റ് വലുതാകുമ്പോഴാ പ്രശ്നം. നോർമൽ മഴയത്ത് കൊണ്ടാ മാർക്കറ്റ് നല്ല വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കരവും, ഇവിടെ സപ്ലൈയും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് വന്ന് ഈ സക്സസ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക്സ് a lot. Thank you so much, Prateesh. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. So we will see you a little later in the session. Thanks a lot. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പഴയ ബാച്ചസ് എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പുതിയ ബാച്ച്, കറന്റ് ബാച്ചിൽ if you want to share something, some apprehensions, please go ahead. We have 4 more minutes before we finish. Anis sir, good morning. Good morning. Ma'am, ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ്, സൗദി അറേബ്യയിലുള്ളത്. ഞാൻ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് നാട്ടില്. അപ്പൊ അതിനെ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് 2 ദിവസം മുന്നേ. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താണ് നോക്കിയിരുന്നത്, ആ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറെ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എന്റെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി, പാർട്ട്ണർ പിരിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നല്ലൊരു സമയത്ത് എനിക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടി. വളരെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെയാണ് ഇതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കിട്ടിയത്. അതൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാനിപ്പോ പർച്ചേസിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഡേ 4 1 second, 1 minute. ഐ തിങ്ക് 2 ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അനീസ്? അതോ എവിടുന്നോ? എനിവേ, ഡേ 4 തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കണം. കാരണം ഡേ 4 സിസ്റ്റമിന്റെ 2ാം ഭാഗം, നിങ്ങളിപ്പോ ഡേ 3 വരെയാണ് കേട്ടെ. നാളെ വൈകുന്നേരം ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ലൈവ് സെഷനിൽ ഡേ 4 കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. ഐ തിങ്ക് സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, എങ്ങനെ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാം, ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ അത് ഒരേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഡു ജോയിൻ us. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ടീമിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സെഷന് വേണ്ടി നിങ്ങളാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് മാഡത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 30. കുറെ പേര്, ഒത്തിരി പേരായി ചോദിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു 8 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ വി ഹവ് കവേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 പീപ്പിൾ. 700 to 1000 ഇടയിൽ ഈ ബാച്ചിലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ പല പല ബാച്ചസ് ആയിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ പേര് ചോദിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു 1.5 മാസത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പില് നമ്മളൊരു സെപ്റ്റംബർ 30th നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 30th അപ്പോളോ ഡിമോറ, കാലിക്കറ്റ്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റിംഗ്, പ്ലീസ് ഡു കം. അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ, നാട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ സെപ്റ്റംബർ 30th? ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. 1 മാസം കൊണ്ട് നാട്ടിലെത്തേണ്ടതാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും സെപ്റ്റംബർ 30th അവിടെ ഉണ്ടാവുക, സാറ്റർഡേ. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സർവീസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ടൈഅപ്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എന്തൊക്കെ സർവീസ് ആണ് അന്നൊരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ട്രയലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് ഓൾ വർക്ക്സ് വെൽ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിയലി മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. സൽമാനോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണോ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയ? സുഖമായിരിക്കുന്നോ? എങ്ങനെ പോണു ബിസിനസ്? അയ്യോ, മ്യൂട്ടായി പോയി. ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതാ. സുഖമായിരിക്കുന്നു മാഡം, സുഖമായിരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി എനിക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ സെഷൻ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ സെഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആപ്പ് എന്തോ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കാലത്താണ് പിന്നെ ഇത് മാം എന്തൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല, അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഇല്ല. That's fine. ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നാളത്തേക്ക് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഒന്ന് എന്തായാലും പറയാം കേൾക്കുവോ? കാരണം ഇന്ന് ഒരു സെഷൻ ഡേ 3യുടെ സെഷൻ കേട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഡേ 1 and 2 കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഡേ 1 കുഴപ്പമില്ല. ഡേ 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡേ 2ന്റെ വീഡിയോ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡേ 3 കേട്ട് വെക്കണം. കാരണം ഡേ 3യും 4ഉം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. And I'll see you a little later in the session. ഇനി ഒറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, വി ഓൾസോ നീഡ് a great support from you. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ ഇതില് ചാറ്റ് ബോക്സില് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സെഷന്റെ ലിങ്ക് തരാം. അപ്പം പ്ലീസ് ഡു ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ യുവർ സർക്കിൾസ്. നിങ്ങളുടെ സർക്കിളില് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പൊ പ്രവീഷ് പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മള് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു എനർജി പകരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ഫീൽ യു ഹവ് ഗോട്ട് സം എനർജി ഫ്രം ദിസ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്നുള്ള, കാരണം ഇന്ന് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും പലവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഇടും. സോ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കം ടു നോ ഓഫ് വാട്ട് ബിസിനസ്മാൻ 360 ആക്ച്വലി ഡെലിവേഴ്സ്, എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഇതും കൂടി ഒരു വിസിബിലിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ, and you are a part of this program. You are a proud businessman 360 എന്നുള്ള സാധനം. കാരണം ഇന്ന് ഏതൊരു ബിസിനസ് ഓണറും, ഇഫ് യു ആർ, അതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിങ് ടീമിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഡയറക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ഫോക്കസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിനെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോച്ചിങ് ടീമിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടേ ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ സീരിയസ് ആണ്, വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ ആണ് പുറമേ ഉള്ളത്. സോ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് യു ആർ വിത്ത് ബിസിനസ്മാൻ 360. യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് us ടു സ്ട്രീം ലൈൻ യുവർ ബിസിനസ്. നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിനോടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. That's a symbol of identity for you. So thank you so much all dear friends for joining today's live session. Hope it was useful. Let's meet current batch ullavർക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം live session ഉണ്ട്, day 4 of Businessman 360. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് we always have a Sunday, and do not forget the date, September 30th, Apollo Demora, Calicut. We are all coming offline. Thank you so much and have a